नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दिल से स्वागत है। दोस्तों, एमएस यूनिवर्सिटी में से आपका जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट है आईईएस यानी कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हर साल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है और उसके हिसाब से पढ़ाई की जाती है, और इस बार का जो लेटेस्ट कंटेंट है वो डिस्क्लोज हो चुका है। और इस सेशन के अंदर मैं आपको ये जो पूरा यूनिट 1 का पार्ट 1 का कंटेंट है ये इस सेशन में क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। और यहां पे यूनिट 1 के जो पहले पार्ट का कंटेंट डिस्क्लोज हुआ है, इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक कवर हो रहे हैं और ये पांचों के 5 टॉपिक मैं इस सेशन के अंदर बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करवाने वाला हूं। कोई पण स्टूडेंट અને એકદમ સરસ રીતે સમજી શકશે, બીકોઝ અમારો ગોલ જ છે કે બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ કે બેરિયર વગર બેસ્ટ ક્વોલિટીનું એજ્યુકેશન લે, પોતાના કોન્સેપ્ટ ડેવલપ કરે, એક્ઝામમાં જબરજસ્ત રિઝલ્ટ લાવે અને કોમર્સ સ્ટ્રીમમાં કોમર્સ ફિલ્ડમાં પોતાનું બ્રાઇટ ફ્યુચર બનાવે। हम बड़े आदमी कैसे बनेंगे? अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो बस आज उद्देश्य अमारो छे कि બધા જ સ્ટુડન્ટ બેસ્ટ ક્વોલિટીનું એજ્યુકેશન લેવા માટે હકદાર છે એટ ધ વેરી લો ફીસ। तो એ જ ઉદ્દેશ્યથી અમે લોકો કામ કરીએ છીએ। चलिए, आज के सेशन में जो हमारा ये कंटेंट है उसका पहले इंट्रोडक्शन बेसिक चीज देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थतंत्र, अर्थतंत्र અને એનું સ્ટ્રક્ચર મીન્સ માળખું। तो અહીંયા જે કોઈ પણ कंट्री है एनी इकोनॉमी એટલે अर्थतंत्र में मुख्यत्वे बे पार्ट आवे, दो चीजें कवर होती है। एक आते हैं प्रोड्यूसर्स के जेने आपणे कहीए छे उत्पादकों, अने बीजा आवे कंज्यूमर नो मतलब थाय ग्राहकों। जो आ बेज कॉम्पोनेंट એટલે કે આ બેજ वस्तुओं इकोनॉमी में आवे एवुं नथी हो। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, पर जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। और जो इकोनॉमी होती है वो मेनली 3 कैटेगरी की इकोनॉमी होती है। एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब के विकसित, दूसरा होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप मतलब अल्प विकसित, और तीसरा होता है अनडेवलप्ड मतलब विकसित ना होय। अंडर डेवलप्ड क्या, यहां पे हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि डेवलपिंग, यहां पे ये वर्ड होना चाहिए डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब होता है विकासशील। तो ये 3 तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब जो अच्छे से डेवलप हो चुकी है, दूसरी है अंडर डेवलप जो डेवलप नहीं हुई है, और तीसरी होती है डेवलपिंग की जो डेवलप हो रही है, विकासशील अर्थतंत्र। इन 1960s UN means United Nations introduced the term developing countries and began to replace the word underdeveloped और बैकवर्ड। मतलब कि यहां पे ये चीज आपको एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकती है। दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना कि किसी को अगर कोई कंट्री को अगर हम ऐसा बोलते हैं कि ये तो बैकवर्ड इकोनॉमी है, बैकवर्ड कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो डेवलप करने के लिए मेहनत कर रही है ना। तो इसके लिए 1960s में यूनाइटेड नेशन ने अंडर डेवलप या बैकवर्ड कंट्री की या इकोनॉमी की जगह पे नया वर्ड यूज किया, डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब विकासशील, जो ग्रोथ विकास कर रहे हैं। यहां पे क्या मतलब होता है कि जो विकसित नहीं है, जो विकास नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो लोग भी कोशिश तो कर रहे हैं ना। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट कम आता है, तो अगर हम उसको कहेंगे कि ये तो डल स्टूडेंट है, आ तो नक्कामो छे, आ तो डोबो छे, ढ छे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपको डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि यूनाइटेड नेशन ने 1960s के अंदर अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड कंट्रीज की जगह पे ये नई टर्म मतलब नया वर्ड डेवलपिंग कंट्रीज ये इंट्रोड्यूस किया था। तो यहां से हमारे एक्चुअल टॉपिक की शुरुआत हो रही है। सबसे पहला ही हमारा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। इकोनॉमिक और इकोनॉमी, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या क्या ये दोनों चीजें एक ही है? दोनों अलग अलग होते हैं क्या?
तो हाँ दोस्तों, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। तो चलिए हम दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। पहला कहा है इकोनॉमिक्स नो अर्थ थाई छे अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र। तो जो એનો મતલબ શું કીધો છે, ઇકોનોમિક ઇઝ અ સ્ટડી ઓફ હ્યુમન બિહેવિયર। હ્યુમન બિહેવિયર की स्टडी कंसर्न विथ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। कंसर्न विथ मतलब कनेक्टेड, संलग्न। कंसर्न का मतलब होता है संलग्न, इंग्लिश में कहे तो कनेक्टेड। विथ एलोकेशन, एलोकेशन यानी कि यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस मतलब मर्यादित साधनों। इन सच अ वे दैट द कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फेक्शन। मतलब के अहिया अर्थशास्त्र શું છે, તો અર્થશાસ્ત્ર ઇઝ અ સ્ટડી ઓફ હ્યુમન બિહેવિયર। એક હ્યુમન છે એના બિહેવિયરનું સ્ટડી કરે છે, સેના રિલેટેડ કોઈ પણ બિહેવિયર નહીં। એલોકેશન ઓફ લિમિટેડ રિસોર્सेस मतलब કે એની પાસે જે મર્યાદિત સાધનો છે, રિસોર્सेस લિમિટેડ છે। કયા કયા રિસોર્सेस આવે? લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ, એન્ટરપ્રેન્યોર। જમીન મીન્સ લેન્ડ, લેબર મીન્સ શ્રમ, કેપિટલ મીન્સ મૂડી અને એન્ટરપ્રેન્યોર મીન્સ નિયોજક। તો આ જે લિમિટેડ ઉત્પાદનના સાધનો છે, રિસોર્सेस છે, એનો એ કેવી રીતે યુઝ કરે છે કે જેનાથી એનું મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન, મહત્તમ સંતોષ મળી શકે। તો આ વ્યક્તિના બિહેવિયરના સ્ટડીને કહેવાય છે ઇકોનોમિક્સ। તો ફરીથી એકવાર પ્રોપર ડેફિનેશન શું થશે? ઇકોનોમિક ઇઝ અ સ્ટડી ઓફ હ્યુમન બિહેવિયર વિચ ઇઝ કન્સર્ન વિથ, કનેક્ટેડ છે, સંલગ્ન છે શેની સાથે? વિથ ધ એલોકેશન ઓફ લિમિટેડ રિસોર્सेस मतलब આ મર્યાદિત સાધનોના ઉપયોગ માટે। કેવી રીતે? તો ઇન સચ અ વે ધેટ કન્ઝ્યુમર કેન મેક્સિમાઇઝ ઇટ્સ સેટિસ્ફેક્શન। क्लियर? जबकि जो नेक्स्ट टर्म है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थतंत्र। આપણે એવું કહે છે કે ભારત દેશની ઇકોનોમી કેવી છે, તો ઇકોનોમી मतलब ભારત દેશનું અર્થતંત્ર કેવું છે। તો देखो, ધ રિલેશનશિપ बिटवीन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन अ पर्टिक्युलर रीजन और कंट्री। पर्टिक्युलर रीजन, रीजन એટલે વિસ્તાર। અહીંયા વિસ્તાર કયા ફોર્મમાં? દેશના ફોર્મમાં। વિસ્તાર और देश मतलब भारत देशनी अंदर प्रोडक्शन, ट्रेड અને મની સપ્લાય ને રિલેશનશિપ જેમાં કવર થાય છે એને આપણે કહીશું ઇકોનોમી। આ જસ્ટ નોલેજ માટે છે, એક્ઝામ માટે એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, સો કોઈ ટેન્શન લેવાનું નથી। आई होप दोस्तों કે અહીંયા સુધીની વસ્તુ ખબર પડી હશે। હવે આગળ આ આખા સેશનની અંદર બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આવવાની છે, 5 ટોપિક કવર કરવાના છે। જો તમને આ વિડિયો સારો લાગ્યો હોય, હું તમને જે સમજાવું છું એ ફાવતું હોય, ગમતું હોય તો આ વિડિયોને જરૂરથી લાઈક કરજો। તમારા જે પણ કોઈ ઓપિનિયન હોય, તમારા ફીડબેક હોય એ આ વિડિયોમાં કમેન્ટ સેક્શનમાં આપજો। સારા ખરાબ જે પણ તમારા થોટ્સ હોય કે જેનાથી અમે આગળ પણ તમારા બેટરમેન્ટ માટે વર્ક કરી શકીએ અને તમારા જેટલા પણ ફ્રેન્ડ્સ एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाय बीकॉम में स्टडी करी रहा है एमनी साथे आ विडियोनी लिंक जरूर शेर करजो। आ बधी ज नोट्स बधुं ज अंदर लखेलुं ए पण तमने आ विडियोना डिस्क्रिप्शन में मळशे, तो तमे त्यांथी आ आखी ज नोट्स ने पण अवेल करी शकशो। अने ए नोट में आ जे अलग-अलग वस्तु आपी छे एना उपर जस्ट क्लिक करशो तो तमे बेस्ट क्वॉलिटी ना एज्युकेशन माटे अमारी साथे कनेक्ट थई शकशो। आपणी यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट थई शकशो। आपणुं एमएस यूनिवर्सिटी नुं एफवाय स्टडी ग्रुप छे एना पर कनेक्ट थई शकशो। આપણી સાસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપની લિંક મળી જશે। આપણું ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે, તમે બધી જ જગ્યાએ અમારી સાથે કનેક્ટ થઈ શકશો। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું આપણો સેકન્ડ ટોપિક। પહેલો ટોપિક તો સિમ્પલ હતો, ઇકોનોમિક અને ઇકોનોમી શું છે સમજવાનું હતું। નાઉ સેકન્ડ ટોપિક જેની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ આવે છે, ફ્યુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મિનોલોજીસ। ટર્મિનોલોજીસ मतलब पारिभाषिक शब्दों। मतलब जो इम्पोर्ट मतलब के इकोनॉमिक ની અંદર આવતા અલગ અલગ શબ્દો એને આપણે ડિસ્કસ કરીશું। જેમાં સૌથી પહેલો છે ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ। दोस्तों આ જે ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે ને એ એફવાય બીકોમ ના સેકન્ડ સેમેસ્ટર ની અંદર તમને એક સેપરેટ આખો ટોપિક આવશે, એમાં બહુ જ ડિટેલ માં શીખવાનું આવશે કે ઇકોનોમિક ગ્રોથ શું છે અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ શું છે। તો જો પહેલું ઇકોનોમિક ગ્રોથ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट એટલે उत्पादन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मीन्स वस्तु, सर्विस मीन्स सेवा, विथ इन अ टाइम पीरियड मतलब कोई ચોક્કસ સમયગાળાની અંદર જેટલી પણ વસ્તુઓ અને સેવાનું ઉત્પાદન થાય છે એના મૂલ્યનું
જે ટોટલ આપણે કરીએ એને આપણે કહીશું ઇકોનોમિક ગ્રોથ. જ્યારે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ આપણે કોને કહીશું? તો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ મેઝર ઓફ વેલફેર ઓફ હ્યુમન ઇન ધ સોસાયટી. વેલફેર મતલબ એ લોકોના સારા માટે, યુઝિંગ ધ રેન્જ ઓફ સોશિયલ ઇન્ડિકેટર્સ. મતલબ ખાલી વસ્તુ અને સેવા એવું નહીં, વસ્તુ અને સેવા મળશે મતલબ બધા જ લોકો ખુશ હશે, હેપી હશે એવું જરૂરી નથી. ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટમાં સાથે એ પણ જોવાશે કે હ્યુમનનું, માણસોનું સમાજના એક હિસ્સા તરીકે કેટલું વેલફેર, કેટલું ભલું થઈ રહ્યું છે, જેના માટે અમુક સોશિયલ ઇન્ડિકેટર્સનો ઉપયોગ થાય છે, જે મેં તમને કીધું કે સેકન્ડ સેમિસ્ટરમાં એકદમ ડિટેલમાં સમજાવેલું છે. ઇકોનોમિક ગ્રોથ જે છે એ નોર્મલી નેચરલ અને રિવર્સિબલ હોય છે, જ્યારે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ જે છે એ ડેલિબરેટ હોય. ડેલિબરેટ મતલબ આપણે ઈચ્છાથી, કોશિશથી કરીએ છીએ, એન્ડ ઇરરિવર્સિબલ છે. ઇરરિવર્સિબલ એટલે પાછું એને ઊંધું ના કરી શકાય. જો કે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તમારે મેઇન આ ડેફિનેશન જ યાદ રાખવાની છે. શું કીધું છે? ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇઝ અ મેઝર ઓફ વેલ્યુ ઓફ આઉટપુટ, ઉત્પાદન ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ વિથિન અ સ્પેસિફિક ટાઈમ પીરિયડ, જે નોર્મલી એક વર્ષનો હોય, જેને આપણે જીડીપી તરીકે માપીએ છીએ. જીડીપી મીન્સ ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, જે હમણાં આગળ સમજાવીશ જ. જ્યારે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ મેઝર ઓફ વેલફેર ઓફ હ્યુમન ઇન ધ સોસાયટી બાય યુઝિંગ ધ વેરિયસ રેન્જ ઓફ સોશિયલ ઇન્ડિકેટર્સ. સેકન્ડ છે નેશનલ ઇન્કમ. નેશનલ ઇન્કમ મતલબ રાષ્ટ્રીય આવક. તો જો નેશનલ ઇન્કમ રિફર્સ ટુ મની વેલ્યુ ઓફ ઓલ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન અ કન્ટ્રી. દેશમાં જેટલી પણ વસ્તુ અને સેવાઓ નું ઉત્પાદન થયું છે એની મની વેલ્યુ મતલબ એને રૂપિયામાં કેટલા કન્વર્ટ કરીએ તો થાય. જેટલી પણ વસ્તુઓ અને સેવા દેશમાં ઉત્પાદન થાય છે એનું નાણાકીય મૂલ્ય, એને કહેવાય નેશનલ ઇન્કમ. અને આ નેશનલ ઇન્કમ અલગ અલગ રીતે મેઝર થઈ શકતી હોય છે, જેમાં આવે છે જીડીપી, એનડીપી, જીએનપી, એનએનપી. આ બધી વસ્તુઓ પણ આગળ ડિટેલમાં ભણવાની આવવાની છે. વચ્ચે એક વસ્તુ કહી દઉં દોસ્તો, કે જો તમને કે તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ્સે સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે એક્સલન્ટ એજ્યુકેશન લોએસ્ટ ફીસ પર મેળવવા માટે કનેક્ટ થવું હોય તો આપણે અલગ અલગ સ્ટડી ઓપ્શન આપીએ છીએ. જેમાં પહેલું છે ફિઝિકલ ક્લાસરૂમ સ્ટડી પ્રોગ્રામ, જેમાં તમે અમારા ક્લાસીસ પર આવીને પર્સનલી લાઈવ ભણી શકો છો. બીજું છે સાહસ ઈ ક્લાસીસ, જે એક વર્ચ્યુઅલ લાઈવ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન્સ છે. બહુ જ હાઈ ટેક સિસ્ટમ પર તમને એવું જ લાગશે કે ગમે ત્યાંથી તમે ભણો છો, પણ તમે અમારા ડિજિટલ ક્લાસમાં લાઈવ ભણો છો એમ જ લાગશે. ટીચર સાથે લાઈવ ઇન્ટરેક્શન થશે, જે કોઈ પણ નોર્મલ ઓનલાઈન ક્લાસ કરતા એકદમ અલગ એક્સપિરિયન્સ છે. અને ત્રીજું સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપ, જેના ઉપર પણ બેસ્ટ સ્ટડી કોન્ટેન્ટ એકદમ સિસ્ટમેટિક અને પ્લાનેડ વે પર મળે છે. સ્ટુડન્ટ્સનું મોસ્ટ ફેવરેટ છે. અને પહેલા કે બીજા ઓપ્શનમાં આવનારા સ્ટુડન્ટ્સને તો આ એપ્લિકેશનનો એક્સેસ ટોટલી ફ્રીમાં જ આપીએ છીએ દોસ્તો. તો તમે કે તમારા મિત્રો આનો બેનિફિટ લેવા માંગતા હોય તો લઈ શકો છો. ચાલો હવે આપણે વાત કરીશું નેક્સ્ટ ટર્મિનોલોજી, એટલે કે નેક્સ્ટ પારિભાષિક શબ્દ જીડીપી, ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ. GDP is the market value of all finished goods and services. જો આ મેઇન વર્ડ છે, જે મેઇન વર્ડ છે ને એને હું બોક્સ કરું છું, સાથે હાઇલાઇટ કરું છું. તમારે પણ આ જ વસ્તુને ધ્યાન રાખવાની. આનાથી તમને આને લગતો કોઈ પણ એમસીક્યુ કે કોઈ પોઈન્ટ આવશે ને તો તરત સ્ટ્રાઇક થઈ જશે. શું કીધું છે? જીડીપી ઇઝ ધ માર્કેટ વેલ્યુ. જો એક કોસ્ટ પ્રાઇસ હોય એટલે પડતર કિંમત હોય, અને બીજી માર્કેટ વેલ્યુ. માર્કેટ વેલ્યુનો મતલબ શું થયો? બજાર કિંમત. તો જે ફિનિશ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ હોય એટલે પાક્કો માલ અથવા પાક્કી સેવા જે રેડી થઈ ગયા છે એનું માર્કેટ વેલ્યુ વિથિન અ કન્ટ્રી ડ્યુરિંગ અ સ્પેસિફિક પીરિયડ, જે નોર્મલી એક વર્ષનું હોય. તો એક વર્ષ દરમિયાન દેશમાં જેટલી વસ્તુઓ કે સેવાનું ઉત્પાદન થયેલું છે એની માર્કેટ વેલ્યુ ને આપણે કહીશું જીડીપી. એના પછી છે પોપ્યુલેશન અથવા ડેમોગ્રાફી. ધ્યાન રાખજો પ્રોનાઉન્સિએશનમાં ભૂલ ના થાય. ડેમોગ્રાફી, આનો મતલબ થાય છે વસ્તી. જે આપણને ખબર જ છે કે આપણા દેશમાં દુનિયાની સેકન્ડ નંબરની હાઈએસ્ટ પોપ્યુલેશન છે, સૌથી વધારે વસ્તી છે. અને હજુ તમે તો બી વિચારતા હશો સર અમારો નંબર તો આવવા દો, ચાઇનાને બી પાછળ પાડી દઈશું. તો ધ ટોટલ નંબર ઓફ પર્સન ઇનહેબિટિંગ એટલે વસવાટ કરવું, રહેવું, વસવાટ, રહેવું, સ્ટે a country or city or any district or area. મતલબ કે કોઈ પણ દેશમાં કે એના કોઈ પણ વિસ્તારમાં કે કોઈ પણ શહેરમાં કેટલા લોકો રહે છે એને એ વિસ્તારની કે એરિયા, એ સિટી, એ રાજ્ય, એ દેશની વસ્તી એટલે કે ડેમોગ્રાફી કહેવાશે. ક્લિયર?
એના પછી છે દોસ્તો પર કેપિટા ઇન્કમ, મતલબ માથાદીઠ આવક. પર કેપિટા ઇન્કમ મીન્સ માથાદીઠ આવક. માથાદીઠ આવકનો મતલબ વ્યક્તિગત આવક. દરેક વ્યક્તિએ કેટલા રૂપિયાની આવક છે. તો જો પર કેપિટા ઇન્કમ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઇન્કમ પર પર્સન. વ્યક્તિ દીઠ આવક અથવા વ્યક્તિગત, અહીંયા વ્યક્તિ દીઠ પણ વર્ડ યુઝ થઈ શકે છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ ઇન્કમ પર હેડ ઓફ પોપ્યુલેશન. મતલબ કે જેટલી આપણા દેશનું વસ્તી છે તો દરેક વ્યક્તિ કેટલા રૂપિયાની આવક છે. કારણ કે આપણા દેશમાં ઓબ્વિયસ છે કે બધા તો કમાતા નહીં હોય. જે બાળકો છે, જે વૃદ્ધો છે, જે લોકો જોબ નથી કરતા, ભણી રહ્યા છે, એ લોકો ઇન્કમ નથી કરતા, પણ અમુક લોકો ઇન્કમ કરે છે. તો એ બધા લોકોની જે ઇન્કમ છે, જેટલા લોકો કામ કરીને રૂપિયા કમાય છે, એ બધાની એ ઇન્કમને આપણે દેશના ટોટલ પોપ્યુલેશન વડે ડિવાઈડ કરીએ તો આપણને મળશે પર કેપિટા ઇન્કમ. તો જો એની ફોર્મ્યુલા જે તમારી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પર કેપિટા ઇન્કમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ ઇન્કમ ઓફ એરિયા. હવે જેનું જાણવું હોય, કન્ટ્રી હોય તો ટોટલ ઇન્કમ ઓફ કન્ટ્રી, સ્ટેટ, સિટી જે પણ હોય, ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ પોપ્યુલેશન. એરિયાનું હોય તો એરિયાનું પોપ્યુલેશન, સિટીનું પોપ્યુલેશન, સ્ટેટનું પોપ્યુલેશન કે દેશનું પોપ્યુલેશન. નોર્મલી આ કન્ટ્રી માટે હોય, દેશ માટે હોય. એટલે કે ટોટલ ઇન્કમ ઓફ કન્ટ્રી અપોન ટોટલ પોપ્યુલેશન ઓફ કન્ટ્રી. ક્લિયર? તો દેશની કુલ આવક ભાગ્યા દેશની કુલ વસ્તી, તો આપણને મળશે પર કેપિટા ઇન્કમ. આ બધી જ વસ્તુઓને સમજતા સાથે આપની નોટબુકમાં પણ લખતા જાઓ દોસ્તો, તો બહુ ફાયદો થશે. એના પછી નેક્સ્ટ ટોપિક છે દોસ્તો સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ, એટલે કે જીવન ધોરણ, કે આપણી લાઈફ સ્ટાઇલ કેવી છે એને આપણે કહીશું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ. તો સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ refers to the amount and quality of material goods and services available to given population. એટલે કે જે વસ્તી છે એની પાસે કઈ ક્વોલિટીની amount and quality of material goods and services available, જે વસ્તુ અને સેવા અવેલેબલ છે એ કેટલી રકમની અને કેટલી ક્વોલિટી વાળી અવેલેબલ છે. મતલબ જેને ઓબ્વિયસ છે કે સારી ક્વોલિટીની વસ્તુઓ અને સેવા મળે છે, એનો મતલબ કે એનું જીવન ધોરણ સારું છે. જેમની આવક ઓછી હશે, જેમનું જીવન ધોરણ સારું નહીં હોય, એને શું થશે કે સસ્તી ક્વોલિટીની વસ્તુઓ વાપરવી પડશે. તો કેટલી અમાઉન્ટ અને કેવી ક્વોલિટીની વસ્તુઓ જે યુઝ થાય છે એના ઉપરથી ખબર પડશે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ. જો તમને સારું ખાવાનું મળે છે, સારી વસ્તુઓ મળે છે, સારી સુવિધાઓ મળી રહી છે, એનો મતલબ કે તમારું જીવન ધોરણ સારું છે. ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જેમને વ્યવસ્થિત ખાવાનું નથી મળી શકતું, વ્યવસ્થિત ભણવાનું નથી મળી શકતું, તો એનો મતલબ કે એ લોકોનું જીવન ધોરણ એટલું સારું નથી. એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ ડિગ્રી ઓફ વેલ્થ એન્ડ મટીરિયલ કમ્ફર્ટ. આ મેઇન વર્ડ છે. આ શું છે? ડિગ્રી ઓફ વેલ્થ એન્ડ મટીરિયલ કમ્ફર્ટ અવેલેબલ ટુ અ પર્સન ઓર કોમ્યુનિટી. મતલબ તમારા ઘરમાં કેટલા એસી છે, કેટલા પંખા છે, કેટલા વ્હીકલ છે, કેટલા સ્માર્ટફોન છે, ઇન્ટરનેટની કનેક્ટિવિટી છે કે નહીં, જેટલી સુવિધાઓ વધારે છે તમારી પાસે આમાંથી, એનો મતલબ કે તમારું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ સારું છે. જો તમારી પાસે સુવિધાઓ નથી, એનો મતલબ કે તમારું જીવન ધોરણ નીચું છે. તો કશું ટેન્શન નથી લેવાનું દોસ્તો. બિલ ગેટ્સની એક કહેવત છે, if you are born poor it's not your mistake, but if you die poor then it is definitely your mistake. તમે ગરીબ જન્મ્યા કોઈ જ વાંધો નહીં, મહેનત કરો, ભણો, નોલેજ વધારો અને જબરજસ્ત આગળ વધો અને પૈસાવાળા બનો. જીવન ધોરણ આપણું વધારી શકે છે, આપણા હાથમાં છે. બરાબર? જો સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગની અંદર બધી બહુ વસ્તુ આવે, લાઈક બેઝિક એજ્યુકેશન, ક્યાં રહો છો, કોઈ બેકવર્ડ એરિયામાં રહો છો કે કોઈ પોસ્ટ એરિયામાં રહો છો, તમારી હેલ્થ કેરની ફેસિલિટી તમને કેવી મળે છે, લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી કેટલી છે, મટીરિયલ ગુડ્સ, ક્વોલિટી એન્ડ ક્વોન્ટિટી ઓફ ફૂડ, મતલબ તમને કેવું ભોજન મળે છે, કેવું ખાવા પીવાનું મળે છે, તમારી વાર્ષિક આવક કેવી છે, જોબ છે કે નહીં, આ બધી વસ્તુઓથી તમારું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ખબર પડી શકે છે. ક્લિયર? એના પછી નેક્સ્ટ ટોપિક છે દોસ્તો લિટરસી રેટ. લિટરસી રેટનો મતલબ શું? સાક્ષરતા દર. મતલબ ભણેલા ગણેલા કેટલા છે. પછી કોઈ બાબુ ભૈયા જેવું હોય, फिर हेरा फेरी, आप कहां तक पढ़े हो? दोपहर तक. मतलब सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल में छोड़ के गया और दोपहर को पूरा स्कूल मेरे को वापस घर पे छोड़ने को आया. तो दोपहर तक मतलब पढ़े लिखे नहीं हो या कितने पढ़े हो? राजू भैया जैसे ITUS, इसकी टोपी उसके सर. नहीं 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 नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं, एंड आई वाज वन ऑफ देम. तो काफी पढ़े लिखे हो या कैसा है एजुकेशन का लेवल, ये पता चलता है. तो लिटरेसी रेट इज
defined by percentage of population of a given age group જે normally 7 to 14 years નું હોય છે, that can શું કરી શકે, read, write and sign in any regional or vernacular language. vernacular નો મતલબ local, મતલબ તમે કોઈ પણ એક ભાષામાં વાંચી શકો છો, લખી શકો છો અને તમારી સિગ્નેચર કરી શકો છો. એનો મતલબ કે તમે શિક્ષિત છો. ટેન્શન છોડી દો. સર મને મારું નામ લખતા આવડે છે. તમે ભણેલા છો, તમે શિક્ષિત છો. આપણા દેશના આંકડા પ્રમાણે દેશમાં સાક્ષરતા કોને કહેવાય છે કે સ્પેસિફિક એજ ગ્રુપની વ્યક્તિ જો કોઈ પણ ભાષામાં લખી શકે છે, વાંચી શકે છે અને સિગ્નેચર કરી શકે છે તો એને શિક્ષિત કહીશું. એના પછી છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. અનએમ્પ્લોયમેન્ટ મતલબ બેરોજગારી. આપણા દેશની બહુ જ મોટી સમસ્યા છે અને દિવસે આ સમસ્યા વધારે ડેન્જર થઈ રહી છે. Unemployment occurs when a person who is actively searching for the work but unable to find it. મતલબ કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ત્યારે થાય જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એક્ટિવલી એટલે સક્રિય રીતે નોકરી શોધે છે. સર્ચિંગ ફોર જોબ મતલબ નોકરી શોધે છે, બટ અનેબલ ટુ ફાઇન્ડ ઇટ પણ એને નોકરી મળતી નથી. તો એવી વ્યક્તિને કહેવાય અનએમ્પ્લોયડ, બેરોજગાર. હા, કામ જ નથી કરવું તો એ અનએમ્પ્લોયડ નથી, પણ જે કામ શોધી રહ્યો છે, જોબ શોધી રહ્યો છે, તેમ છતાં એને નોકરી નથી મળતી તો એને આપણું કહેવાશે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. ક્લિયર? તો અહીંયા દોસ્તો આપણો બીજો પણ ટોપિક પૂરો થાય છે. હજુ ત્રીજો, ચોથો અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાંચમો ટોપિક કન્ફર્મ એક્ઝામમાં આવવાનો છે. એમસીક્યુ હોય કે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ હોય એ ટોપિક જોવાના છે. નેક્સ્ટ ટોપિક નંબર 3, અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. શું છે? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ડેવલપ્ડ એન્ડ અંડર ડેવલપ્ડ ઇકોનોમી. હવે જો અહીંયા અંડર ડેવલપ્ડ ઇકોનોમી વર્ડ યુઝ કર્યો છે, પણ મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે 1960s યુએનએ, યુનાઇટેડ નેશને આ અંડર ડેવલપ્ડ ઇકોનોમી વર્ડ હટાઈ અને કયો વર્ડ યુઝ કર્યો હતો? કયો વર્ડ? યસ, એક્ઝેક્ટલી, ડેવલપિંગ ઇકોનોમી. તો હવે તમને કોઈ ડેવલપિંગ ઇકોનોમી આપે છે કે પછી અંડર ડેવલપ્ડ ઇકોનોમી કહે છે, મતલબ તો એક જ થયો. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણે સમજવાનું છે કે ડેવલપ એટલે કે વિકસિત અને અલ્પ વિકસિત કહો કાં તો વિકાસશીલ કહો, એ રાષ્ટ્ર વચ્ચે શું તફાવત છે. અગેન આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. પણ દોસ્તો આ સેશન જે YouTube પર જોઈ રહ્યા છે, YouTube પર પૂરું થાય છે. જો તમારે આખું જ સેશન જોવું હોય, આની આખી જ બધી જ ડિટેલ એનાલિસિસ નોલેજ લેવું છે, આ જ પ્રકારના બધા જ ટોપિક, બધા જ સબ્જેક્ટ્સનું સ્ટડી મટીરિયલ, વિડીયોઝ બધું જોઈતું હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં તમને સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપની લિંક આપી છે. તમે એ લિંક પરથી સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપ પર જઈ શકો છો, જ્યાં FY BCom, SY BCom, TY BCom, ઇન શોર્ટ કોમર્સ સ્ટ્રીમનું બધું જ બેસ્ટ ક્વોલિટીનું એજ્યુકેશન અવેલેબલ છે. તો એનો બેનિફિટ આજે જ લેજો. ક્લિયર? અને તમે આ બધી રીતે અમારી સાથે કનેક્ટ થઈ શકો છો. આખું જ મટીરિયલ વિથ પ્રોપર નોટ્સ એ પણ તમને આપણા વોટ્સએપ સ્ટડી ગ્રુપ પરથી મળી જશે, જેની ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને આપણા વોટ્સએપ સ્ટડી ગ્રુપની લિંક મળશે, જે ઓપન ફોર ઓલ છે. બધા જ MS યુનિવર્સિટીના FY BCom ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે ઓપન છે. આપણા ક્લાસમાં આવતા હોય કે ના આવતા હોય કોઈ જ ફરક નથી. ધીસ ઇઝ ઓપન ફોર ઓલ, જેના ઉપર મારા સાઈડથી બધી જનરલ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન, અપડેટ્સ, નોટિસ, સ્ટડી રિલેટેડ અમુક કન્ટેન્ટ એ બધું પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. તો તમે બધા જોઈન કરી શકો છો. પણ હા દોસ્તો, ખાસ જો અલગ અલગ વોટ્સએપ ગ્રુપ છે, જે પણ વિદ્યાર્થી કોઈ પણ એક સ્ટડી ગ્રુપમાં હોય તો એ બીજા ત્રીજા સ્ટડી ગ્રુપમાં જોઈન ના થાય. આપણા MS યુનિવર્સિટી સાહસનું સ્ટડી ગ્રુપ છે એની વાત કરી રહ્યો છું. કારણ કે તમે 4-5 અકાઉન્ટમાં રહેશો તો ગ્રુપમાં રહેશો તો સેમ મેસેજ જ આવવાનો છે. તો કોઈ પણ એક ગ્રુપમાં હોય તો અત્યારે બીજા ત્રીજા કોઈ ગ્રુપમાં જોઈન થવું નહીં. અત્યારે મેં તમને આમાં જે લિંક આપેલી છે, જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક છે, એ આપણા સેકન્ડ ગ્રુપની લિંક છે. એમાં અત્યારે સ્પેસ અવેલેબલ છે, તો તમે લિંક પર ક્લિક કરી અને જોઈન થઈ શકો છો. અને જે સ્ટુડન્ટ સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપ પર આ સેશન જોઈ રહ્યા છે એમની માટે તો આ સેશન કન્ટિન્યુ છે. તો ચાલો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ, ડેવલપ્ડ ઇકોનોમી એન્ડ ડેવલપિંગ ઇકોનોમી. તો જો પહેલો જ મુદ્દો છે મિનિંગ. મિનિંગ મીન્સ અર્થ. જો ઓલરેડી આગળ જોયો કે ડેવલપ